वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालता वन नबुव्वता क़द इन्क़तअत अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ात-ए नबी बुलंद है। ज़ात खुदा के बाद शान नबी बुलंद है। शान खुदा के बाद कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। टोल मलगिरी दरूद शरीफ आई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु काबिल सद इफ्तिखार व ताज़ीम द आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ज़ेर एहतमाम ज़ेर इंतज़ाम विलेज अम्बेला जामे मस्जिद अल्लाह अकबर के ज़मुंगा सासु पदे महफ़िल के ज़मुंगा मेहमान गिरामी मेहमान खुसूसी ज़मुंगा सासु नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अकबर हक़ानी साहब, दीगर उलमाए किराम, ज़मुंग दे विलेज अमीर हाफिज़ अहमद जलील, ज़मुंग दरे विलेज अमीर शाह सेब शाह जमील मौली सेब, दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा दी। मुंद टूल मशकूर हूँ। अल्लाह दी पे इल्म और उमर के बरकत वाची और ब्या दगा किरी सर ताल्लुक़ दरन को दरे महल्ले सर ताल्लुक़ दरन को मुसलमानान रुनो स्तासुम देर मशकूर हूँ चितासु पे और शार्ट नोटस सरा द आलम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत पदे फ़िक्र के तासु फ़िक्र मनशोई और तासु बारोना का महफ़िल दल तकायम को अल्लाह दे ज़मुंगा सासु दा इज्तिमा ज़मुंगा सासु दा रावंडे दल और दा सोच और फ़िक्र ज़मुंग दा फारा द निजात ज़रियो गर्जी। मुहतरमो ख़त्म नबुव्वत बांधे पदी बुनियादी और सासी और मरकज़ी मसला बांधे में इंशाअल्लाह मौलाना मोहम्मद अकबर हक़ानी से सासोलन खपल मलफूजात दी उस्ताद हुसैन के सरफ दा खबर के होदल गवाड़म च आम तौर जमारुनो ज़मुंग मुसलमानान ज़मुंग अस्तासो पदे खुले माहौल के पदे तबलीगी माहौल के द दीनदारे पदे माहौल के ज़मुंग द बाज़ अहम मसालोना दाना खबरी बास खला कोई विदा ख़त्म नबुव्वत दा सशे दे ज़मारुनो आसान मसला वाज़ेह मसला कारा खबर दा मुंतासुद उलमाओं ना औरू चे तमाम अंबिया किरामों के तमाम पैगम्बरानों के सरदार पैगम्बर उच्चत पैगम्बर औला पैगम्बर आला पैगम्बर सरदार पैगम्बर अगद मुंगा अस्ताद हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी अलैहिस्सलाम फरमाई अना सय्यिदु वल्द आदम बल्ले के फरमाई अना कायदुल मुरसलीन विजन टोल पैगम्बरानो सरदार माँ द तमाम इंसानानो सरदार माँ अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामह द क़यामत पर सख्त औरज़ के माँ द तमाम अंबिया किराम मजमे
امتونه به موجودي د الله د تعریف جنډا دا به زما پلاس کی تمام پیغمبران با زما د جنډې د لاندې ولاړي مونږ چې په دې مسله پوهیو چې زمون پیغمبر دا خاتم النبیین دی زمون پیغمبر سید الاولین والمرسلین دی دا عقیده زمون ډیره اهمه عقیده ده ورونو په دې باندې مونږ تاسو نه پوهیږو د زمونږ اساسو دا عقیده دا دومره اهمه ده دومره ضروری ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مسلمانانو یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې چا هم سا دینی نور معاملاتو کمی بیشی کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سنه سره گزاره کړل زګه چې ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین هغه چې یو کس د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخی کړل د صحابه په شان کې ګستاخی کړل په ختم نبوت باندې وار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول صحابه یې کړی مشه اسود انسیم یو کس دی بیا هغه په یمن کې زمانہ باندې پیغمبر راو کی د دستار کلام کې کم کس چې کړي او سره ولا کلام کړي لیکن اسلام ول سرټیفیکټ جاری کړي فقط فاز او روزو پیرو څنګه کامیاب شو چې ګوستاخی رسول کی ایک ہی صدا بیساتم سے ملا سره دا کړي یا ساتهرونو د نبی علیہ السلام په زمانه کې مسلمه کذاب د نبوت دعوا وکړه د نبی علیہ السلام په شان کې ګوستاخی وکړه حضرت ابوبکر دور راغی او د یمامه میدان ګرم شو د ګوستاخ خلاف ډېر صحابه شهیدان شو هغه پکې د الله په فضل او کرم سره د وحشي پلاس باندې کوم دې مردار شو علما کرام تشریف فرما دي تاسو د سیرت کتابونو ګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل مدني دور کې 27 غزوات کړې دي هغه کې 259 مسلمانان څوک په بدر کې څوک په احد کې څوک په حنین کې شهیدان شوي دي وی دا ټول صحابه چې راجمع کې د دې تعداد 259 251 خو دا ختم نبوت مسله دا دومره اهم ده دا دومره مهم ده دا دومره ضروری ده چې کله د یمامې په میدان باندې د ګوستاخ خلاف صحابه میدان تورلو تابعین وسره دي وی په دغه یو مسله باندې په دغه میدان کې 1200 صحابه شهیدان شو سورې جی 1200 د دین دا پته لګي دا مسله اهم ده نن زمانونو موږ په دې مسله نه پوهیږو نبی علیه الصلاۃ والسلام زمانونو زموږ اساس پیغمبر دی امام النبیین دی خاتم النبیین دی نبی علیہ السلام د مکه مکرمه په فتح کېدو سره اعلان وکړو ویلا تسریب علیکم اليوم یو کس راځي او هغه کس چې هغه د نبی علیہ الصلاۃ والسلام د تر قاتل نه شنو می وحشي دی نبی علیہ الصلاۃ والسلام وتوي وای زما تر دې څنګه وجلې دی نبی علیہ السلام ته قصه بیانې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم جاړي وی صحابم په جلا شو وحشي په خپل په جلا شو دا سه کس چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر وګونه دغه اندامونه هغه ټوکړي ټوکړي کړو هغه نه داغه نه امیر جوړ کو او د هندي غاړه ته واچو وی دا سه کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاف کړي خو هغه کسان چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوستاخانو هم په دک مقامان علما ناشتي ابن خطل وغیرہ اغي چې کم دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وی د بیت الله په غلافونو کې پړشو نبی علیہ السلام وی ورشای او د دې سرونه په دې غلافونو کې دن چې کم دي د بیت الله چې کم دي کټ کای زکه وی دا ګوستاخان دي څنګه د علماء او ناره لګای وی ګوستاخ رسول کی ایک ہی سزا نزلونو د 2021 نه په خپل علما زمونږ په خاموش ماحول کې زمونږ د چملې په ماحول کې راوچت شو وی چې کاوګه کېم چې کم دې نه ختمه بو پروګرام دی پاګاره کې پروګرام دی الګ په ډیلی جبا کې پروګرام دی پامبېله کې پروګرام دی تاسو به چې مولوی سي وجه صدا نو زمارونو کم پلیتی چې په هندستان کې د انګريز د حکومت د دوام د پاره د مسلمانانو د ایمان د سلب کولو د پاره د جذبه جهاد د ختمولو د پاره برطانیې کم شوشه په هندستان کې را
دا خو شکل وا د مرزا غلام احمد قادیانی په شکل کې علما او داغه تعقب کړل. تاریخ ګورئ پاکستان چې کله جوړ شو دا تعقب مسلمانان پاکستان کو د علماو کو په سن 1954 کې تحریک چلے او هغه تحریک د ختم نبوت داسو مولوی صاحب علماء کرامو تاسو دا تاریخ اوریدل دي چې سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله په دغه لاهور مال لوډ باندې دغه پاکستان دی مسلمانانو ته تقریر کو. زمونږ د پاکستان وزیر خارجه میر ظفر الله قادیانی هغه شیلنګ چې کوم دی په دې مسلمانانو کو لزر مسلمانان د ختم نبوت په مسله کې چې کوم دی شهیدان شو. خو بیا علماء همت نه دی بیللې مسلمانان پاکستان وسره او دا تحریک روانو پسند 64 کې یا پسند 74 کې دا تحریک زور واغس او الحمدلله د مفتی محمود رحمه الله پسند براهه کې چې هغه د امت مسلمه د طرف د پاکستان په پارلیمنت کې یو جمع او نمائندګي وا. الحمدلله هغه وخت کې د پاکستان په پارلیمنت کې هغه د مسلم لیگ خلکو هغه د نېشنل پارټي خلکو هغه د پیپل پارټي خلکو بیا پارټیګان نه وي د دې پلیته خلاف یک مشت کم دی د مسلمانانو درېدلو او بټو صاحب چې کم دی نو په دې باندې مجبور شو چې مفتی محمود رحمه الله د دې پلیته خلاف د دې د نمائنده سره دیال سورزه مناظره تقریبا وکړه او په دیال سم ورځ باندې بټو قلم را واغس او مسوده ولیکلا یو قانون یې ولکو وی د پاکستان په خاور باندې هر هغه انسان چې هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دمنی هغه د ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بكل شیء علیما. هغه د دې چې کوم دی منکر دی د کافر دی د مرتد دی د پاکستان پاک خاورا چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا الله. علماء قربانه ورکړي د کراچۍ نه والا تر دهلی پورې په هر ونه باندې د عالم سر ځوړندو مسلمانانو هجرتونه کول خپل کورونه بچی دي د پاره نه پرې هودل چې دلته بچ کم دی ګوستاخان نه پیدا کیږي. پاکستان قانون جوړ شو وسم موجود دی چې دا قادیانان دی دین اسلام نه څنګه چې د قران په قانون باندې بهر دي د پاکستان په قانون باندې هم دا د دین اسلام نه خارج دي. قادیانی بزان ته مسلمان نه وي قادیانی په دې ملک کې د خپل مذهب پرچار نه کوي قادیانی په خپل عبادتګاه ته مسجد نه وي قادیانی په خپل بلاوي ته اذان نه وي قادیانی په اعلی هدو نه راځي. هغه کس چې هغه محمد مصطفی ګوستاخ دی هغه ته مسلمانان چې کم دی د مسلمان په نظر نه ګوري او هغه سره به معاملات نه کوي دا هغه مصنوعات هم نه استعمالي. علما کرام تشریف فرما دي ورونه دا مسله اهمه ده دا مسله ضروری ده. موږ ذکر او چت شو چې کله چې کم دی په پروس کلی کال کې بشیر مستان نو راچت شو د نوجوانانو سره په موبایل کې وو او به عزت تاسو پیغمبر ما ازما واده وي ما سره به جنگ کې ځای نو علماء چې دا څنګه چللې دا ښه خله چې کم نه دا د پیغمبر قابل نه ده د طاهر پکې د پیښور کې راوچت شو د پیغمبر دا وکړه بیا پکې یو کس په ګلګت کې راوچت شو د جمعې پر د پیغمبر ما پیغمبران ډیر شو. علماء وی شنا شفار علاقه کې د ختم نبوت دا مسله راوچت کړي چې تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دا یو आवाज لګوي چې مسلمانان پاکستان په دې مسله باندې پوښي چې دا قادیانان د جزې په دې دا شوشي راوچتي او بیا داسې وخت پکې راغی چې صحابو باندې حمله وشوي. تاسو ته به پته د کرونې په حالت کې د اسلام آباد چې د پاکستان ځړلې په دې کې یو کس را پاسد په چوک کې وي چې تاسو کوم ابوبکر صدیق ته وایي چې دا چې کم دی خلیفه اول نه وي دته زو کافر اول وایم. مو علماء دا لا څنګه چللې مونږ خدا ملک دی آزاد کړو چې دلته کې به د صحابو ناموس محفوظي په کم صحابي باندې چې الله سلام را لګي نبی علیہ السلام ناشته صحابه ناشتي ابوبکر صدیق ناشته نبی علیہ السلام وی ابوبکر وصفی حضرت جبريل علیہ السلام راغه او استانو می واغس او الله جل جلاله وای چې ابوبکر ته زما سلام. ابو بکر په جلا شو وی د خدای پیغمبره وی الله زمانو ما غستلې زما کم
انسان باندې چې الله سلام را لېږي رونه هغه ته چې کوم دی کافر او زندیق په دې پاکه خاوره باندې ویل زمانونو زمونږ مشران هغې داسې ګوستاخان نه دي پرېښې. بیا چې کوم دی حضرت معاویه په شان کې چې دا د نبي علیه السلام کاتبین وحی دي، عبدالله ابن عمر دی، عبدالله ابن مسعود دی، ابی بن کعب دی، ابو هریره دی، حضرت معاویه دی، دا صحابه یو پاک جماعت دی. یو سړی وایي وی خلک معاویه ته کاتب وحی وایي، وی زه ورته زندیق وایم. ولې علما به داسې خاموش پاتې کېږي؟ زمارونو الحمدلله دلته مونږ تاسو ته خدای پاک یو جذبه را کړې ده، مونږ ته یو چې کوم دی شان د اسلام په وجه را کړی دی. انشاءالله مونږ ټولې دنیا کفر ته دا وایو چې تر څو پورې مسلمان په مخ د ځمکه شته نه انشاءالله هغه به د نبي علیه السلام د ګوستاخ او د صحابو خلاف د صحابو د ګوستاخانو خلاف په انشاءالله هغه آواز اوچتې انشاءالله. مونږ دا محنت په دې بنیاد کوو ورونو که مونږ تبلیغي محنت کوو د مرکز ته روان یو زمونږ مقصد د الله رضا ده. که مونږ د مدرسو کې کار کوو مقصد د الله رضا ده. که مونږ ختم نبوت دا تحریک یې اوچت کړی دی د علما محنتونه کوي. مولانا محمد اکبر صاحب را دي، نور علما کرام را دي، تاسو مالی او جانی قربانی کوئ. رون آخري خبره کوم زمونږ مطمع نظر زمونږ سوچ او فکر دا دی چې میدان حشر قائم وي او محمد مصطفی په حوض کوثر باندې ولاړی. اصله چې مونږ تاسو ور مخکې شو او نبی علیہ السلام وایي چې دا هغه خلک د 2022 را روان دي چې د دې په موجودګۍ کې زما په احادیث باندې، زما په فرامینو باندې، زما په ذات باندې خلکو حمله کولې، ادي د خپل کارونه نوز کېدل. دا هغه 2 نمبر خلک دي، دا کباړ خلک دي، دا زما د مخ نه لري کوي. مونږ وایو چې میدان حشر کې الله جل جلاله आवाज ولګي چې هغه مسلمانان هغه زما بندگان پاسه چا چې زما د حبیب په ننګ باندې داغه په شان باندې داغه په رسالت باندې داغه په ختم نبوت باندې هغه چې کم دین خپل आवाज اوچت کړل دي، ننګ په کړل دي او قربانی په ور کړل دا. نو چې ابوبکر صدیق باسی هغه الہ العالمین زما په دور کې مسلم کذاب نوم یو کس زما د خوږ پیغمبر ګوستاخی کړي وا. ما دغه خبره غسلو مونږ به ان شاء الله وایو چې په 2021-22 کې مونږ د ځمکې د پاسه د اسلام په د خوږ دین باندې مونږ ژوند تیرو. مونږ الہ العالمین نستا په توحید باندې چا سره سمجھوته کړی دا او نم د محمد مصطفی پر رسالت او نبوت چاته سمجھوته کړی دا. مونږ خپل आवाज وشت کړی دی، لہذا مونږ حوض کوثر ته ځان سره پرېږده. تاسو دې ته تیار یې کنه ان شاء الله. مونږ به د خپل حبیب محمد مصطفی په شان کې چې ورونو مونږ تاسو علماء و چې راشي او اوچت شي نه ان شاء الله دې ته باندې ګوري. نبی علیہ السلام فرمای لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. تاسو کې یو کس ترغه وخت پورې کامل مؤمن نشي کېدی و تر څو پورې چې دې ما سره د خپل ځان نه، د خپل مور پلار نه، د خپل اولاد نه، حتی والناس اجمعین او د ټولو خلکو نه زیات مینا محبتونه کی. دا مینا محبت صحابه محمد مصطفی ته خودلې ده او غیب لیدو امون نبی علیہ السلام نه دی لیدلې، مونږ بغیر لیدو نبی علیہ السلام سره دغه د احادیث سره دغه د صحابه سره 101% محبت او مینا او تعلق ان شاء الله ساتو. ان شاء الله د ختم نبوت د ستاسو پروګرام دا لومبي پروګرام دی پرم بینه کې صرف د الله د رضا لپاره زمارونو کو بیا آینده کال تاسو دا ویل شي چې پروس کال په الله اکبر مسجد کې پروګرام شو، علماء کرام راغلیو، سګنی کال کې په بل مسجد کې سالانه پروګرام تاسو د ختم نبوت ان شاء الله کیږي. با تاسو به تیار یې کنه ان شاء الله الله د رضا لپاره. الله پاک ته مونږه تاسو لا د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې زمونږه تاسو ټول دینی مهنتونه هغه په هر شوبه کې دي الله دې د خپل رضا سبب وګرځي. زه په اخر کې د ټول ملمنو بیا خاص کر د مولانا سمیع الله صاحب دي، مولانا فیض الباری صاحب دي، ډېر زیات علماء کرام دلته تشریف فرما دي، د کلی د ائمه، د کلی د قرا، د کلی طلبه کرام، دینی مدارس والا یا زمونږ تبلیغي مشران رید الله خان بھائی دي، محمد رحمان صاحب دي. مونږ ته په شارټ نوټس باندې خبرو شیبر خان لالا دی چې تاسو د کلی کې پروګرام کو په مختصر وخت کې تاسو دا خپل پروګرام کو. الله دې تاسو دا مهنت چې چا مالی او جانی قرباني کړی دا الله دې ولې د نجات ذریعہ وګرځي. الله دې موږ تاسو ته په دین اسلام باندې استقامت نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.